اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک ادنا سا انسان، میں اللہ پاک کے 3 ناموں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں: الخالق، الباری، المصور۔ الخالق کا معنی ہے کہ بغیر چیز کے چیز بنانے والا، کہ اللہ پاک نے جب پہاڑ بنایا تھا تو کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا، بغیر مٹیریل کے پہاڑ کو بنا دیا۔ آسمان کو بنایا تو بغیر مٹیریل کے بنا دیا، یعنی کہ جو چیز بھی بنائی تو بغیر مٹیریل کے بنا دی۔ جس الخالق کا معنی یہی ہے کہ بغیر چیز کو بنانے والے کو الخالق کہتے ہیں۔ الخالق ہر چیز کو بنا سکتا ہے، بغیر مٹیریل کے بنا سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ کوئی تو ایسی چیز ہے نا جو ہمیں بناتی ہے، ہم اتنے شاہکار بنے بیٹھے ہیں، کیا ہے جو ہمارے پیچھے، کہ جو ہم کو اتنے چھوٹے سے گندے نطفے سے ہمیں تیار کر کے اتنا بڑا شاہکار انسان بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الخالق ہے ہمیں بنانے والا۔ الباری کا مطلب ہے روح ڈالنے والا، کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو بے جان ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز لگائی جاتی ہے، بیج ہوتا ہے، کسی بھی فصل کا بیج لگایا جاتا ہے تو اس میں جان نہیں ہوتی۔ گندم کا بیج لگایا جاتا ہے، سبزی کا بیج لگایا جاتا ہے، فروٹ کا بیج لگایا جاتا ہے، کسی بھی پھل کا بیج لگایا جاتا ہے تو اللہ پاک اس میں پھر روح ڈالتا ہے۔ جیسا کہ گندم کا بیج لگاتے ہیں تو اس کو زمین میں ہل چلاتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، گراتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بیلوں کے ساتھ یا ٹریکٹر کے ساتھ اس کے اوپر ایک وہ پھٹی ڈال کے ٹریکٹر کے پیچھے، ہلوں کے پیچھے یا بیلوں کے پیچھے، پنجابی زبان میں اس کو سہاگا بھی کہتے ہیں، تو ویسے پھٹی بھی کہتے ہیں، یوں کر کے اس کو ایسے لیول کر دیتے ہیں تو وہ بیج میں بیج چھپ جاتا ہے زمین کے اندر۔ بیج کے لیے ماں کا پیٹ جو ہے نا زمین کو بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے ماں کا پیٹ جو ہے نا، وہ عورت کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ تو بیج کا پیٹ بیج جو ہوتا ہے اس کے لیے ماں کا پیٹ زمین کو بنایا گیا ہے۔ جب گندم کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی سائنسدان یہ آ کے مجھے یہ بتا دے کہ یہ بیج الٹا ہے یا سیدھا ہے، تو پھر اللہ پاک اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو پھر روح ڈالنے کے بعد اللہ پاک اس کو کہتا ہے کہ چل اب نکل باہر، اب جڑ کو نیچے لے کے جا اور تنے کو اوپر لے کے آ۔ کبھی آج تک سنا ہے کہ جڑ اوپر آئی ہو تنا نیچے آ گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جڑ کو نیچے لے کے جا اور تنے کو اوپر لے کے آ۔ تنا اوپر آتا ہے، پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ اب اس میں بور بنا، پھل بنا۔ پھر اسی زمین میں اللہ پاک ایک بھنڈی کا بیج لگاتے ہیں ہم، تو اللہ پاک کیا کہتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ باہر نکل، اب 2-3 فٹ کا اپنے پودا بننا ہے، بیل نہیں بننا۔ اب تو نے بور بنانا ہے، پھل بنانا ہے، تو نے جب پھل بن جائے گا تو نے اس میں لیس بھرنی ہے، خشک نہیں پیدا ہونا۔ اسی زمین میں اللہ پاک نے کیا ہے، کریلے کا بیج لگا دیتے ہم، تو اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے کہ نکل باہر، اب تو نے بیل بننا ہے، پودا نہیں بننا، تو نے کڑوا ہونا ہے، میٹھا نہیں ہونا۔ اسی زمین میں ہم کنوں کا جو ہے نا وہ بیج لگاتے ہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تو نے 7-8 فٹ کا پودا بن جا، اب تو نے میٹھا ہونا ہے۔ اسی زمین میں آم کی گٹلی لگا دیتے ہیں، پھر آم کے پودے کو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ چل نکل باہر، تو نے
15, 20, 25 फुट का पौधा बन जा, बूर बना, फल बना। अब तूने मीठा होना है, कड़वा नहीं होना। उसी जमीन में हम नारियल का पौधा लगाते हैं तो उसको अल्लाह पाक हुक्म देता है निकल 50 फुट पर चला जा। अब तूने बूर बना, फल बना, अब तू खोल बना, इसमें पानी भरना है और कुछ नहीं भरना तूने। इसको कहते हैं अलबारी। इससे एक और बात बता दो, अल्लाह पाक ने इंसान को इधर भी हर चीज अल्लाह पाक ने इंसान के बारे में सोचा है कि इधर ही हम एक कपास का पौधा लगाते हैं, तो कपास का पौधा जब लगाते हैं तो कपास जब चुनाई के ऊपर आ जाती है, अल्लाह पाक उसका टिंडा एक लगाता है, मोटा सारा उसके ऊपर कोट पहनाया हुआ होता है। तो अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में सोचता है कि अगर मैं इस टिंडे को खोलता नहीं हूं तो मेरा बंदा फायदा नहीं ले सकता। तो अल्लाह पाक हुक्म देता है कि अब खुल जा। अब वो टिंडा खुलता है, ऐसे करके यूं करके उसका खुलता है, कपास बाहर आती है, हम चुनाई करते हैं, मंडी में जाके बेचते हैं, बेच के पैसे कमाते हैं, ला के फायदा उठाते हैं। उसी जमीन में मकई का पौधा लगाते हैं। तो अब अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि उसके ऊपर उसका जब फल तैयार होता है तो छल्ली जो होती है उसकी, मकई की जो होती है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की जात ने एक कुर्ता नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7, 8 उसके ऊपर कुर्ते चढ़ा दिए, कोट चढ़ा दिए। फिर उसके भी ऊपर गुजारा नहीं किया, उसके सर के ऊपर बाल लगा दिए कि अब चिड़िया कौवे तोते आएंगे, चूंच मारेंगे, इसमें से वो कहेंगे कि इधर से अब रोजी नहीं मिलती, अब तो वो मुंह में बाल आ जाएंगे, वो चले जाएंगे। अल्लाह पाक ने इंसान के बारे में सोचा है कि टिंडे के, कपास के टिंडे को खोलता नहीं हूं तो मेरा बंदा फायदा नहीं उठा सकता। मकई की छल्ली को अब खोल देता हूं तो फिर मेरा बंदा फायदा नहीं उठा सकता। दोनों चीजों में बंदे का फायदा सोचा है कि उसको बंद रखूंगा तो बंदा फायदा नहीं उठा सकता, इसको खोल दूंगा तो बंदा फायदा नहीं उठा सकता। यानी कि नुकसान दोनों सूरतों में बंदे का नहीं होने दिया। फिर आ जाता अलबारी। अलबारी यही है, अलबारी का मतलब है रूह डालने वाला, ये अलबारी है। फिर आ जाता है मुसव्वर। मुसव्वर है तस्वीर बनाने वाला। दुनिया के मुसव्वर जो है ना, किसी भी बंदे को सामने बिठा के तस्वीर बना देते हैं, उसके लिए किसी भी बंदे को बना देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ कि मुझे सामने बिठा दिया, तस्वीर बना दी, तो सामने सारे पूरा नक्शा मेरा एक सांचा बना दिया कि यार ये मोहम्मद आसिफ है, ये इस तरह बना दिया, लेकिन तस्वीर तो बना दी है, लेकिन मेरे में रूह में नहीं डाल सकते। हत्ता कि ये मेरे नाक का जो सराख है ना, पूरी दुनिया में आप घूम लो ना, मेरे नाक का सराख नहीं बराबर बना सकते। किसी इंसान के नाक का सराख नहीं मेरे बराबर बन सकता। मेरे हलक की आवाज के जैसी दूसरे की आवाज नहीं बन सकती। मेरी चाल की जैसी चाल नहीं किसी की बन सकती। अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम बना दिया है, वो इसलिए एक जैसी शक्ल नहीं बनाई कि हर घर में लड़ाई होनी शुरू हो जाती। अब मेरी वालदा ने यह कहना था कि जब मेरी और किसी के बेटे की शक्ल मिलती होती, मेरी वालदा ने कहना था कि वो मेरा बेटा आ रहा है, दूसरे की माँ कहती मेरा बेटा है, क्योंकि एक जैसे थे, पहचान ही नहीं सकते। तो अब मैं दूर से चलता हुआ आ रहा हूं ना, तो मेरी माँ दूर से कहती वो सामने मेरा बेटा आ रहा है। अब तुझे कैसे पता है भी तेरा बेटा आ रहा है? वो कहती है मेरा बेटा चलता ही ऐसे, मेरी चाल से पहचान जाती है मेरी माँ के मेरा बेटा आ रहा है। मैं अपने अल्लाह की शान करीमी पे जाऊं, क्या कुदरत है उसकी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की जात को पहचानो, इग्नोर ना करो, पहचानो उसको, ईमान लेके आओ, अपने ईमान को पुख्ता करो। अच्छा इंसान वही है जो कामयाबी की तरफ जाता है। मेरे सुनने वालों और देखने वालों को अल्लाह पाक और अल्लाह ताला ईमान की नेमत से नवाजे, खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।